బ్రహ్మశ్రీ షేక్ నజీర్ భాష గురూజీ గారి దివ్య ఆశీస్సులతో శ్రీ సత్య సాయి ధ్యానం మండలి గీతా వైభవమే భారత వైభవన్ శివగిరి కాలనీ 1వ వీధి మూలపేట నెల్లూరు మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించగలరు 9347106719 13వ అధ్యాయం నుంచి 12వ అధ్యాయం వరకు జ్ఞాన శబ్దం ఓం తత్సత్ నమో నమః. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः. श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञेति तद्विदः. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रे क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रमिच्छ दृक्षयद्विकारे तश्चेत् सतयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्च हेतुमन्त्रिणिश्रुतैः. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः. इच्छादेशसुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनातिथिः. एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदारतम् अमानितमदं वित्तम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मनिग्रहः इन्द्रियादेशवैराग्यम् अहङ्कार एव च जन्ममृत्युजरा व्याधि दुःखदोषदर्शनम् असक्तिरेण विश्वङ्गः पुत्रदा गृहादिषु नित्यं समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरेव विचारिणि वियुक्तदेशस्य वित्तम् अर्तिर्जन संससि अध्यात्मज्ञानं नित्यत्वं तत्त्वज्ञानं दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञातामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्मानसत्तन्न सदुच्यते. सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतश्रुतिमल्लोके सर्वमातिष्ठति. सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियवर्जितम् असक्तं सर्वभूतसेवा निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मता तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके चेत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रहस्य प्रविश्य ज्योतिषां तज्ज्योति तमसः परमुच्यते. ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विश्रुतम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चक्तं समसतः मद्भक्तेत विज्ञाय मद्भावे प्रपद्यते. प्रकृतिं पुरुषं सेव विद्यनादिभावपि विकारांशगुणं सेव विधि प्रकृति समवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते. पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसच्चनि जन्मसु उपदृष्टानुमन्ता च बद्धा भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः. एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते. ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये जानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्यो उपासते तेऽपि चातितरन्ते वा मृत्युञ्चितिपरायणाः. यावत् संजायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ. समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्त्यं यः पश्यति समं पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नैनश्यत्मनात्मानं ततो याति परां गतिं. प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यतदात्मानं अकर्तारं स पश्यति. यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थानं पश्यति तथैव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते. तदा यदा अनादित्व निर्गुणत्वात् परमात्मा अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते. यदा सर्वतं सूक्ष्मात् आकाशोपलिप्यते सर्वत्र वस्तुतो देहे तदात्मनोपलिप्यते. यदा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकममृभिः क्षेत्रं क्षेत्रे तदा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत. क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तर्म्न चक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च एव दुर्यन्ति ते परम्. ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. ओं श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः. गुणत्रयविभागयोगः. श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम सधर्ममागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यतन्ति च. मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः भवन्ति याः तासां ब्रह्महद्योनिः अहं बीजप्रदपिता. सत्त्वं रजस्तमेति गुणाप्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययं. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं नामयं सुखसंज्ञेन बध्नाति ज्ञानसंज्ञेन चानघ. रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंज्ञेन देहिनं. तमस्य ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनं प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत. सत्त्वं सुखे सञ्जयति
रजकर्मणि भारत ज्ञानमावर्तितु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमसाय भूयः रजकर्मणि भारत रजसत्तं तमश्चैव तमसत्तं रजसदा सर्वदारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विरुद्धं सत्त्वमित्युत लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां स्पृशः रजस्येतानि जायन्ते ऊर्ध्वे भरतर्षभ अप्रकाशप्रवृत्तिश्च प्रमादमोह एव च तमस्येतानि जायन्ते ऊर्ध्वे भरतर्षभ यदा सत्ये प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहवृत्तोत्तमविदां लोकान् अमरान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढेषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं सफलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहः तमसो भावतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्तां मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्ताः अधो गच्छन्ति तमसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्वांसोऽधि गच्छति गुणानेतान्ति तिथिं देहिते समुद्रं जन्मृत्युजरा व्याधि दुःखदो जन्मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तोऽमृतमश्यते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे त्रीन्गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चेतान् त्रीन्गुणान्ति वर्तते श्रीभगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनो गुणैर्न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव योतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्यस्वकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानवमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः शोचते मां च विचारिण्ये भक्तियोगिने सेवते सगुणान् समतीते तन् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं च सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि ओं श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमप्राप्तियोगः। श्रीभगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तमेरस्य वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्य शाखा गुणप्रवृद्धविषयप्रवालाः अधश्च मूलानि सन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्य ततोपलभ्यते नान्तो न चादर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुदृढमूलम् असङ्गशस्त्रेण चित्वा तत्पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतः निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्येत प्रवृत्तिप्रसृता मुरानि निर्माणमोहादिसङ्गदोषाः आध्यात्मनित्यविनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्मुक्ता दुःखसंज्ञैर्गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धमपरं मम ममेवांस जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिष्ठानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्च पुत्रमतीश्वरः गृहीत्वा तदानि सम्याति वायुर्गन्धानि वास्यात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं सुतं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं मूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः एतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनि अवस्थितं एतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः एतादतिगतं तेजो जगद्भासयते किलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नं तत्तेजो विद्युमामकं गामाविश्य भूतानि धारयाम्यहं मोषसा पुष्णाविशेषति सर्वाः सोमो भूतो रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वश्चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतो देव चाहं द्वावमपुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरसर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरोच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति दारुतः यो लोकत्रयमविश्वविभीतवे ईश्वरः यस्मात् सर्वमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्युजिति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्धबुद्धिमान् सत्कृतकृत्यश्च भारत ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमप्राप्तियोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं च सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि ओं श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागशान्तिर्पैशुनं दयाभूतेषु लोलुप्तं माधवं निरचापलं तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य
भारत दंभो दर्प विमानश्च क्रोधपार्शमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धया श्रीमता मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौभूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैवासुरेव च दैवो विसृसप्रोक्तः आसुरं पादमेष्णु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानां विदासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किं मन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्या नष्टात्मानो बुद्धयः प्रवन्ति गृहकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं तममानमहन्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुतिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तमुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावति निश्चिताः आशापाश्रिते बद्धः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनादसंशयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमसिद्धमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये च पराणपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यविजनवानस्मि को नस्ति सदृशो मया यक्षेदास्य मोदिष्य इत्यज्ञाने मोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहज्जालसमावृताः प्रसक्तकामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धधर्मान्मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्य दम्भेन विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संस्थिताः मामात्मपरदेहेषु प्रतिशन्तपि सुखिताः तानहं दृष्टः क्रूरान् संसारेषु राधमां क्षिपाम्यजस्रमस्मान् आश्रिष्य योनिषु आश्रम्योनि मापन्ना मूढा जन्मनि मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति मां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नास्मन्मात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत् एतेन मुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे त्रिभिर्नरः आचरेत्यात्मनः ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविदमुत्सृज्य वर्तते कामकार्थः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यवस्तौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारसि ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसमुद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तत्सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचः ओं श्रीपरमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धाते विभागयोगः। अर्जुन उवाच यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णसत्त्वमः रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां च स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्चद् सेवसः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षं च राजसाः प्रीतान् भूतगणां स्थाने यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षन्ते शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्तोऽपि सर्वशः त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा तेषां वेदमिमं शृणु आयुस्तबलारोग्य सुखप्रीतिवर्धनाः रस्य स्निग्धशिरारुध्य आहारः सात्विकप्रियाः कट्वम्लवनातुष्णात् तीक्ष्णवृक्षविदायिनः आहाररसश्रेष्ठः दुःखसुखमयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपरिचितं चेत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृश्यो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समादाय सात्विकः अभिसन्धायते फलं दम्मातमुचैवेत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराक्षसं विधिहीनं सृष्टान्नं मन्त्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविहितं यज्ञं तामसं प्रचक्षते देवद्विजगुरु प्रज्ञा पूजनं शौचमार्च ब्रह्मचर्यं हिंसा च शारीरं तपोच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं रहितं चेत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपो उच्यते मनःप्रसादसंयुतं मानमात्रनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया पर्यातत्वं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं प्रचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्येन सेवयेत् क्रियते तदैव प्रोक्तं राजसं चलमदृढं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीड्या क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारेण देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं श्रुतं यत् प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंश्रुतम् आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमोज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ओं तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्य दशमतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तैतेन विसन्नया फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि ततः सच्चब्दपार्द्युच्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति शोच्यते कर्म चैव तददीयं सद्येवापि दीयते अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अश्रद्धयाहुतं दत्तं
कृतं चेत् आसीदित्युच्यते पादन च तत्प्रीतिनो इह ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धाते विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केश निषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कौ विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं चक्षणाः त्याजं दशवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपःकर्मणः न त्याजमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरति सत्तमः त्यागो हि पुरुषविरग्धः त्रिविधः संप्रकीर्तितः यज्ञदानतपःकर्मणः न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदानतपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थान् निश्चितमतमुत्तमं नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येवेत् कर्म कार्यक्लेशभयातिरेत् सकृत्वा त्यागं नैव त्यागफलं भवेत् कार्यमित्येवेत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः न द्वेष्टि कुशलं कर्म कुशलेन सज्जते त्यागे सत्यसमाविष्टो मेधावी च न संशयः न हि देहभृता सख्यं त्यक्तं कर्माणि शेषतः यस्य कर्मफलत्यागे स त्यागेत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टमिष्टं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवति त्यागिनां प्रीत्या न तु सन्न्यासिनां गच्छतु पंचेतानि महाबाहो कारणानि बोध मे सांख्यकृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथक्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं सेवा च पंचमं शरीरवाङ्मनो बीजेत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यतु कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो बाहु बुद्धिरस्य निलिप्यते हतप्सेमान् लोकान् हन्त्रे निबध्यते ज्ञानं नियं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदनं करणं कर्म कर्ते त्रिविधा कर्मसङ्ग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदेव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्यानि एतावत् तान्यपि सर्वभूतेषु एकं भावमपि विमीक्षते अभक्तविभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन ते ज्ञानं नानाभावं पृथक्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्समदे एकस्मिन् कार्ये सत्त्वं हायदिकम् अतत्वार्थकल्पं च तत्तामसमुदार्थं नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म एतत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष पौरुषं मोहादारिद्र्ये कर्म एतत् तामसमुच्यते मुक्तसङ्गोनहं वादी धृत्युत्साह सम्मतः सिद्धिर्निर्विकारः कर्ता सात्विकोच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसत्मकोऽशुचिः आशुशोकान्वितकर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्रकृतः शब्दः षड्वर्णेषुकौलसः विषादिसूतिश्च कर्ता तामसः उच्यते बुद्धिर्भेदं दत्ते सेवा गुणतस्य उदं शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वं धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी अधर्मं धर्ममित्या एयात् धर्मकामार्थं तृतीया प्रसंगेन फलाकांक्षी बुद्धिसा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममित्या मन्यते तं सावृता सर्वार्थान् विपरीतं च बुद्धिसा पार्थ तामसी द्वितीया यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियाः क्रियाः योगेन विचारिण्या द्वितीया पार्थ सात्विकी यया च धर्मकामार्थं तृतीया धारयते च न प्रसंगेन फलाकांक्षी द्वितीया पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा द्वितीया पार्थ तामसी सुखं तदानीं त्रिविधं शृण्वे पार्थशभा अभ्यासद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विष्मेव परिणामे मृतोपभवं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपभवं परिणामे विष्मेव तत्सुखं राजसंस्कृतं वेदग्रे चानुबन्धैः सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तमं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्य पृथिव्यां वा दिवदेवेषु अपनः सत्त्वं प्रकृतिर्मुक्तं यदि विषयत्रिगुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रभक्तानि स्वभावप्रवैर्गुणैः समोदमस्तपशौतं क्षान्त्रार्जमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजं शौर्यं तेजोदाक्षिण्यं युद्धे च पलायनं दानमीश्वरभावस्य क्षात्रं कर्मस्वभावजं कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्मस्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्य स्वभावजं शेषे कर्मणि वृतः समृद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिमित्तसिद्धिं यथा विन्दति शृणु यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् सर्वो विघ्नः परधर्मान् सुनिश्चितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय न सदोषमपि
सदोषमपि नच्यते सर्वारम्भा हि दूषेण धूमेनाग्निर्वावृताः असतो बुद्धिः सर्वत्र जिदात्मानि विगतस्पृहः नैष्कर्मसिद्धिं परमां सन्न्यासेन अधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तदाप्नोति बोधमे समासेव कौन्तेय निश्चज्ञानस्य अपरा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियोजितः शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विधस्य च वियुक्तसेवी लघ्वासी यतवाक्य मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं सम्भाषितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावानशास्मि ततः ततो मां ततो ज्ञातं विशतेतदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्पाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेत् स सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धिमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यति अचेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोषसि विनङ्क्षसि यदहङ्कारमाश्रित्य नेच्छति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्य प्रकृतिस्त्वं नियुक्षति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वसोऽपि तत् ईश्वरसर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मणेन सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् त्वरां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृश्य तत् शेषेण यतेजस्तदा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयात् शृण्वे भरतर्षभ अभ्यासधर्मते यत्र दुःखान्तं निगच्छति सर्वगुह्यतमं भूयः शृण्वे परमं वचः ईश्वरसि मे दृढमति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मनाभवमद्भक्तो मध्याजीवं नमस्कुरु मामेव वयसि सत्यं ते प्रतिजानि प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तु सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि अशुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच न च माम्यभिसूयति यही मम परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विदासित भक्तिमयि परां कृत्वा स्थानं प्राप्ति शाश्वतम् न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चन मे प्रियकृत्तमः भवता न च मे तस्मान् इन्मे प्रियतरो भुवि अद्देशते च इमं धर्म्यं समाजमावयोः ज्ञानयज्ञेनतेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावान् सूयश्च शृणुयादपि वरुणः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्युतं पार्थातो एकाग्रचेतसः कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणश्यस्य धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मि लब्धा प्रसादान् मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादविमर्शम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयति स्वयं राजन् संस्कृत्या सम्पादम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं मृषामि च मुहुर्मुहुः तत् संस्कृत्या रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयं महान् राजन् पृच्छामि च पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थधनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवाणीतिर्मतिर्मम ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तु सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि अशुचः ओं सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ओं जय गुरु। జయ గురుదేవ. ఈ యొక్క 13వ షట్కం జ్ఞాన షట్కం అంటే మనకు క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం. క్షేత్రం అంటే శరీరం, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఆత్మ. వ్యష్టిగా శరీరము మనలో ఉన్న ఆత్మ, సమిష్టిగా ఈ ప్రపంచము పరమాత్మ. ఈ యొక్క స్థాయికి ఎదగాలి అంటే ఉపద్రష్టానుమంతాచ భక్త భోక్త మహేశ్వర. పరమాత్మ మనలోనే ఆత్మగా ఉన్నాడని, మనలో ఉన్న జీవాత్మే ఆ పరమాత్మ అని, ఆ జీవాత్మను పరమాత్మగా చేసుకోవాలంటే ముందుగా మనలో
ఆత్మను తెలుసుకోవాలని, అన్ని పనులు ఆ ఆత్మ సాక్షిభూతంగా జరుగుతున్నాయని, వాటి ద్వారా భోక్తగా, భక్తగా, మహేశ్వరుడుగా ఆ సాక్షిభూతంగా ఉండే ఆత్మ పరిణామం చెంది పరమేశ్వరుడుగా అవుతాడని ఈ 14వ అధ్యాయం 22వ శ్లోకం చెప్పబడింది 13వ అధ్యాయంలో. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ సాధన కృష్ణ భగవాన్ చెప్పినటువంటి స్పర్శాన్ కృత్వ బహిర్బాహ్యాన్ చక్షుశ్చైవాంతరే భ్రువో ప్రాణాపానో సమో కృత్వ నాశాభ్యంతరచారిణవ్. ఈ సాధన చేస్తూ ఉంటే మనకు తెలియకుండానే దీంట్లో మార్పులు సంభవిస్తాయి. సాక్షిగా ఉన్న ఆత్మ దర్శనమై ఆ తర్వాత భక్తగా, భోక్తగా, పరమేశ్వరునిగా పరిణతి చెంది మనలో తత్వమసి అనే జ్ఞానము మనకు బోధపడుతుంది. తర్వాత గుణాలు, ఆ పరమాత్మ స్థాయిని అందుకోవడానికి మనలో అడ్డుపడే గుణాలు చక్కగా విశదీకరించడం జరిగింది. తమో గుణం అంటే అజ్ఞానమని, రజోగుణం అంటే కోరికలని, సత్వగుణం అంటే జ్ఞానమని. అజ్ఞానం నుంచి కోరికలను దాటి జ్ఞానవంతునిగా ఎప్పుడు మన శరీరంలోని ప్రతి అవయవము, ప్రతి కణము, ప్రతి ఇంద్రియము జ్ఞానం కోసం పరితపిస్తే అదే సత్వగుణం. దానికోసం మనం నిత్యము భగవద్గీత పారాయణం చేస్తూ ఆ స్థాయికి ఎదగగలగాలి. తమోగుణము, రజోగుణము, సత్వగుణము మనల్ని బంధించేస్తూ ఉంటాయి. తమోగుణము అజ్ఞానం చేత, రజోగుణము కోరికల చేత, మరి సత్వగుణము జ్ఞానం చేత అహంకారంతో మనల్ని బంధిస్తూ ఉంటాయి. ఈ రెండింటినీ అధిగమించిన వాడే ఆత్మస్థితిని పొందగలడు. ఆ ఆత్మస్థితిని పొందినవాడు తప్పకుండా పరమాత్మను చూడగలుగుతాడు. దానికే ప్రయత్నం చేయాలి ప్రతి ఒక్కరిని గీతాజ్ఞానంలో చెప్తుంది. మరి 15వ అధ్యాయము అటువంటి గుణాలు దాటి క్షేత్రజ్ఞంగా చెప్పుకున్నాం. ఉపద్రష్ట హనుమంతాచ భర్త భోక్త మహేశ్వర. ఆ స్థాయి అంచెలంచెలుగా పెరిగిన తర్వాత మనలో ఉన్న జీవుడే ఆ పరమాత్ముడిని తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ గుణాలకు అతీత, ఈ గుణాలు అనేవి మనల్ని బంధిస్తాయని తెలుసుకొని ఆ పరమాత్మ స్థాయికి ఎదగడానికి ఏ విధంగా మనము ఆ పరమాత్మను తెలుసుకుంటే ఆ పరమాత్మ స్థాయికి ఎదగలము అనే దానికి 15వ అధ్యాయము పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం. దాని గురించి ఇందిరా గారు చక్కగా మనల్ని విశదీకరించే అధ్యాయం గురించి చెప్తారు. జై గురుదేవ్. ముందుగా గురువు గారికి నమస్కారాలు. అందరూ వచ్చి దీక్షకి చక్కగా బాగా 18 అధ్యాయాలు చెప్పిందండి. ధన్యవాదాలు. బాగా చెప్పింది. గీతా ప్రియులందరికీ ధన్యవాదాలండి. జై గురుదేవ్. ఈ పరమాత్ముడు మనం ఇప్పుడు 15వ అధ్యాయం గురించి చెప్పుకుంటున్నామండి. పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం. గురువుగారు చెప్పినట్టు మనం ఆ జీవభావం, జీవాత్మ నుండి మనం పరమాత్మ స్థాయికి ఎదగాలంటే అది ఈ పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం. ఆ పురుషోత్తముడిని ఎలా ప్రాప్తించుకోవాలి అనే దాని గురించి అండి. మొట్టమొదట మనం అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం అనేది తెలుసుకోవాలి. మనం ఈ అధ్యాయంలో చెప్తారు పరమాత్మ అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము. పైనుంచి ఊర్ధ్వమూలం. ఇప్పుడు అశ్వత్థ వృక్షంతో పోల్చారండి మన ఈ సంసార, ఈ బంధాలు, ఈ అన్నిటినీ. అశ్వత్థ వృక్షం అంటే మనం భూమిలో నుంచి పైకి వస్తుంది అనుకుంటాం. అలా కాదు. అశ్వత్థ వృక్షం అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే వేర్లు పైకి, కాండములు అవి కిందకిగా ఉన్న అశ్వత్థ వృక్షంతో పోల్చారండి. ఆ వేర్లు అంటే ఆ మూలాలు ఆ పరమాత్మ ఎక్కడ ఊర్ధ్వలోకాల్లో ఉన్నాడు. అక్కడి నుంచి మనం విస్తరించబడి ఈ భవబంధాలు, ప్రాపంచిక విషయాల్లో పడి అసలు మనం ఏంది, ఎక్కడికి చేరుకోవాలి అనే జ్ఞానాన్ని కోల్పోతున్నాం, అసలు తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. కానీ మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో తెలుసుకోవాలి. మళ్ళీ అక్కడికే మన ప్రయాణం కొనసాగించాలన్నమాట. అది ఆ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలంటే మనం ఆ ఊర్ధ్వంలోనే ఉంది. ఆ పరమాత్మ ఎక్కడున్నాడు, ఎక్కడెక్కడో పోయి ఎతకాల్సిన అవసరం లేదండి. నీలో నీవే నీ స్వస్వరూపాన్ని తెలుసుకుంటే నీలోనే ఆ పరమాత్మ ఉన్నాడు, ఆయన స్వరూపము నీలోనే ఉంది అని తెలుసుకోవాలి. అది ఎలా తెలుసుకుంటామంటే మనం కూడా ఇక్కడికి ఈ గీతా మందిరానికి వచ్చిన తర్వాతే గురువుగారి ద్వారానే తెలుసుకున్నామండి. ఇంతకుముందు అంతా ఎక్కడెక్కడో గుళ్ళకి, గోపురాలకి ఇప్పుడైనా వెళ్ళొద్దని కాదండి. మనకి ఒక
స్థితి రావాలి అంటే వెళ్ళాల్సిందే, ఆ రూపాలకి పూజ చేయాల్సిందే. కానీ ఒక స్థితికి వచ్చిన తర్వాత మనం గురుగారి ద్వారా ఈ భగవద్గీతలో చెప్పబడిన విధంగా మనలోనే ఉన్నాడు ఆ పరమాత్మ అని తెలుసుకుంటాము. ఆయనే చెప్తున్నారు, మమైవాంసో జీవలోకే జీవభూత సనాతన, ప్రతి జీవిలోనూ నేనున్నాను. కానీ ఆ జీవి ఆ పరమాత్మ ఉన్నది ఎలా అంటే జీవాత్మలాగా. ఆ జీవాత్మ ఆ ప్రకృతిలోని గుణాలను అనుసరించి, ఇప్పుడే గురుగారి గుణాలు, ఆ 3 గుణాల ద్వారా ఎవరికి ఏ గుణం ద్వారా వచ్చారో ఆ గుణం ద్వారా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. ఆ మనస్సుతో కలిసి ఆ గుణాలన్నీ మన చేత ఈ పనులన్నీ చేయిస్తూ ఉంటాయి. కానీ మనం వచ్చింది ఆ పరమాత్మ స్వరూపులం. మనం చేయాల్సింది ఏంటి అని ఈ ఆత్మజ్ఞానం ద్వారా తెలుసుకొని మన గుణాలని కరిగించుకొని ఆ తమోగుణం నుంచి రజోగుణంలోకి, రజోగుణం నుంచి సత్వగుణంలోకి వచ్చి సత్వగుణంలో జ్ఞానం సంపాదించుకున్న తర్వాత అహంకారం అనేది ఒకటి వస్తుందండి. ఆ గుణం నుంచి కూడా శుద్ధ సత్వగుణానికి చేరుకోవాలి, గుణాతీత స్థితికి చేరుకోవాలి. అప్పుడే ఆ పరమాత్మని మనం చేరుకోగలము అని చెబుతున్నారండి. ఈ పరమాత్మ అంటే ఈ శ్లోకంలో 15 అధ్యాయంలో చెప్పారు. ద్వా విమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చోక్షర ఏవచ క్షర సర్వాణి భూతాని కూటస్థోక్షర ఏవచ. 2 రకాలైన పురుషులు ఉన్నారండి. క్షరుడు అంటే నాశమైపోయేవాడు. అక్షరుడు అంటే నాశరహితుడు. క్షరుడు అంటే ఈ దేహము నాశనమైపోతుంది. అక్షరుడంటే జీవాత్మ నాశరహితమైనది అని చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఉత్తమ పురుష స్వన్య పరమాత్మేత్యుదాహృతం, అంటే ఈ రెండిటికంటే కూడా ఇంకా ఉత్తమమైన పురుషుడు ఉన్నాడు అని చెప్తున్నానండి. ఆ ఉత్తమమైన పురుషుడు ఎవరంటే ఆయనే పరమాత్మ, పరమేశ్వరుడు. ఎలా అంటే ఈ జీవాత్మ కూడా నాశరహితమైనదే. కానీ ఈ జీవాత్మ ప్రపంచంలో తిరుగుతూ ప్రాపంచిక విషయాల్లో భవబంధాల్లో చిక్కుకున్నది. ఈ జీవాత్మ స్థాయి నుంచి మనం సాధన చేసి పరమాత్మ స్థాయికి చేరుకోవాలి. అదే మనం ఆత్మస్థితికి వచ్చామంటే పరమాత్మ. ఈ జీవాత్మ ఏమవుతుందంటే మళ్ళా జన్మలు తీసుకుంటూ ఉపాధిని కోరుకుంటూ వేరే జన్మకి వెళ్ళిపోతుంది జీవాత్మ అనేది. కానీ ఆ పరమాత్మ స్థితికి చేరుకున్నామంటే ఇంకా మనకి ఇంకొక జన్మ అంటూ ఉండదు, ఆ పరంధామానికి చేరుకుంటాము అని ఈ పరమాత్ముడు చెప్తున్నాడండి. కొంతమంది ఉంటారండి, మనము ఇలా చేసే వాళ్ళని కూడా ఏంది ఏమన్నా అవసరమా, అది ఇప్పుడు మనం వెళ్ళాలా, అలాంటి వాళ్ళని మాత్రం లెక్కలో కూడా తీసుకోవడం. అలాంటి వాళ్ళకి అసలుకి దర్శనం అవ్వదు. ఎవరికి దర్శనం అవుద్దంటే జ్ఞానచక్షువు కలిగిన వాళ్ళకి. జ్ఞానచక్షువు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, ఎక్కడుందంటే మనలోనే. మనకి చక్షుశ్చైవాంతరే భ్రువో, ఆ భృకుటి ప్రాంతంలో ఉన్న జ్ఞానచక్షువుని ఆ పరమాత్ముడు మనకి 5వ అధ్యాయంలో 27వ శ్లోకంలో చెప్పినట్టు స్పర్శాన్ కృత్వా బహిర్బాహ్య చక్షుశ్చైవాంతరే భ్రువో ప్రాణాపానం సమో కృత్వా నాసాభ్యాంతర చారిణం. ఆ జ్ఞానచక్షువుని చక్కగా గమనిస్తూ ఆ మన ప్రాణాపానాలని సమానంగా చేస్తూ అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామం ద్వారా అలా చింతన చేస్తూ మనలో ఉండే వాటినన్నిటినీ బయటికి తీసివేస్తూ ఉండాలండి. ఏమీ మన దగ్గర ఉంచుకోవడం. అలా ఉండటం వల్ల మన కర్మలన్నీ కరిగిపోయి మనం అప్పుడు ఆత్మదర్శనం అవుతుంది. ఇలా ప్రాణాయామం ధ్యానం చేయటం వల్ల మనకి ఆత్మదర్శనం అవుతుంది. ఆత్మతోటి మనం దగ్గరగా ఉంటాం. ఎప్పటికప్పుడు మనలో ఉండే ఆలోచనలు వదిలివేస్తూ ఉండాలి అని చెప్పారండి. ఇలా ఈ పరమాత్మ ఏ మామేవ మసమ్మూడో జానాతి పురుషోత్తమం, ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్న పురుషుడు నన్నే చేరుతారు. నిత్యము అంతా వాసుదేవమయమని తెలుసుకొని నిత్యం నన్నే భజించుతూ నన్నే పరమేశ్వరుడుగా ఎరిగి నన్నే ధ్యానించుతూ ఎప్పుడూ నా ధ్యానంలోనే ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళే పరంపదాన్ని చేరుకోగలరు, నన్ను చేరుకోగలరు అని ఈ అధ్యాయంలో తెలియజెప్పారండి. జై గురుదేవ్, జై గురుదేవ్ గురూజీ. పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగంని, పురుషోత్తముని ఎలా మనము పొందడం అంటే ఏంటి? ఆ పురుషుడిని పొందడం అంటే ఆయన స్వరూపాన్ని పొందడం. ఆయన స్వరూపాన్ని మనం పరమాత్మ చెప్పాడు ఏమని? తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మా మనుస్మర యుద్ధచ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మామే వైశ్యస్య సంశయం. అనుమానం లేకుండా నా స్వరూపాన్ని పొందుతారు. పరమాత్మ స్వరూపం అంటే జ్ఞానము, ఐశ్వర్యము, బుద్ధిబలం, శక్తి, వీర్యం, అదేవిధంగా తేజస్సు. ఈ 6 షడ్గుణ ఐశ్వర్యములు.
పరమాత్ముడు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇస్తూ వస్తాడు. ఆ విధంగా మనం పరమాత్మ స్వరూపాన్ని పొందవచ్చు. మరి అదే పరమాత్మ స్వరూపాన్ని మనం ఆ పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగంలో ప్రతీది కూడా ఈ ప్రపంచంలో పుట్టించేది అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే, అన్నీ నా వల్లనే పుడుతున్నాయి, నా వల్లనే జరుగుతున్నాయి అనే భావనకు వచ్చి మనం తినే ఆహారము మన శరీరంలో శక్తినిచ్చేది, జీర్ణింపచేసేది, విసర్జింపచేసేది మనకు మత్త సర్వం అది కాదు, సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనంచ, మనకి అన్ని జ్ఞానబుద్ధులు ఇచ్చేది పరమాత్ముడే అని సర్వము మన శరీరంలో ఉన్న ప్రతీది కూడా ఆ పరమాత్మ యొక్క మయమే అని ఎప్పుడైతే తలుస్తామో అదే పరమాత్మ ప్రాప్తికి మూలం, బాట వేస్తుంది. ఆ విధంగా తెలుసుకున్న తర్వాత మనం మనలో ఉన్నటువంటి అసుర భావాలని, అసుర లక్షణాలని తొలగించుకుంటూ దైవీ సంపదని పెంచుకోవాలి. అది ఏంటేంటో ఎలా పెంచుకోవాలో దైవీ సంపద మనకు 16వ అధ్యాయం చెప్పబడింది. అన్నీ పరమాత్మకు అంకితం చేయడమే. ఇక 17వ శ్లోకంలో శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం అంటే ప్రతీది కూడా శ్రద్ధతో ఉండాలి, ఏ పని చేసినా శ్రద్ధతో జరగాలి. శ్రద్ధ అంటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది పరమాత్ముని అవ్యక్తమైన పరమాత్మ, సర్వలోక మహేశ్వరుడు, అతను ఈ లోకాలన్నిటికీ రాజు. అటువంటప్పుడు భక్తుడికి ఈ భూలోకం కాకుండా ఊర్ధ్వలోకాలు, బుభ్రులోకము, స్వర్గలోకము, మహాలోకము, జగలోకము, బ్రహ్మలోకము, పరంధామం ఉందని తెలుసుకోవడం, ఆ తర్వాత నీచమైనటువంటి అల్పలోకాలు అతల వితల సుతల రసాతల మహాతల పాతాళ లోకాలు కూడా ఉన్నాయని మరి అనుభూతి చెందడమే భక్తుని యొక్క శ్రద్ధ. పరమాత్ముడు ఉన్నాడు, ఆ పరమాత్ముడు ఈ సర్వలోకములకు మహేశ్వరుడని, ఆ తర్వాత మనందరి కోసము శ్రేయస్సు కోసం, మనందరి శ్రేయస్సు కోసం వేదాలు సృష్టించాడని, ఆ వేదాలు చదివినటువంటి గురువులు మహాత్ములైన వేదవ్యాస మహర్షిని మనమంతా గౌరవించాలని, ఈ 4 ఎవరైతే ఆచరిస్తారో అది శ్రద్ధ అంటారు. అటువంటి శ్రద్ధ 3 రకాలుగా ఉంటుందని చెప్పాడు. అది కూడా తమోగుణం శ్రద్ధ, రజోగుణం శ్రద్ధ, సత్వగుణం. ఈ విధంగా అన్ని గురించి చెప్పడమే చివరిలో ఒక మంచి శ్లోకం చెప్పాడు. మనల్ని నరకానికి తోసేవేంటి, నరక ద్వారములు ఏంటంటే మనకి 3 చెప్పాడు. కామ క్రోధ లోభాలు. ఏంటిది? కామం అంటే కోరికలు, క్రోధం అంటే అవి తీరకపోతే వచ్చే కోపాలు, కామ క్రోధ. లోభం అంటే ఏంటి? నాకే కాదు నా నెక్స్ట్ తరాలకు కూడా ఉండాలని చెప్పి దాచిపెట్టుకోవడమే లోభం. ఇవి నరక ద్వారాలు అంటాడు స్వామి. మనం నెక్స్ట్ తరానికి దాచిపెట్టి ఉంటే తొందరగా ఇమ్మని చెప్పి మనం బాధ పెడుతుంటాడు వాడు. అర్థమైందా? వారికి తొందరగా నా చేతికి ఇచ్చేసేయి, నేను రాజ్యం వెళ్ళుకుంటాను, నువ్వు వెళ్ళిపో అంటాడు. అర్థమైందా? అటువంటి నరక బాధలు మనం అనుభవించాల్సి వస్తుంది అంటాడు స్వామి. త్రివిధం నరకస్వేదం ద్వారం నాశనమాత్మన. ఆ 3 కూడా మన ఆత్మను నశింపచేస్తాయి. కామక్రోధ స్తదా లోభ తస్మాదే తత్రయం త్యజేత్. ఆ 3టిని కూడా మనం వదిలిపెట్టాలి. మరి ఈ 3టిని వదిలిపెట్టాలంటే కృష్ణ పరమాత్మ చక్కటి అభ్యాసం చెప్పాడు. ఇందాక చెప్పుకున్నాం, స్పర్శాన్ కృత్వా బహిర్బాహ్యాన్ చక్షుసేవాంతరే భ్రువో ప్రాణాపానో సముఖ. అవి చేస్తే ఏమవుతుంది? విగతేచ్ఛ భయక్రోధ కదా, యతేంద్రియ మనోబుద్ధి. కాబట్టి ఆ 3 మనకు తొలగిపోతాయి, మనం నరకం నుంచి బయటపడి స్వర్గ సుఖాలను అనుభవిస్తామని చెప్పి ఈ శ్లోకం చెప్తుంది, ఈ అధ్యాయం. ఇక 18వ అధ్యాయం చూసుకుంటే మనకి దాన్ని మోక్ష సన్యాస యోగం అంటే, మోక్షం అంటే ఎక్కడో లేదు, సన్యసించడంలోనే ఉంది. అర్థమైందండి? త్యాగశాంతి అనంతరం అనుకున్నాం కదా, మనం త్యాగం చేస్తే శాంతి వెంటనే వస్తుందని. అలాగే సన్యసించినట్లయితే నీకు ఆ మోక్షం అనేది సిద్ధిస్తుంది. చనిపోయిన తర్వాత వచ్చేది మోక్షం కాదు, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే అన్నిటినీ త్యజిస్తూ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి త్యజిస్తూ పూర్తి పరమాత్మమయాన్ని పొందడమే, పరమాత్మ తత్వాన్ని పొందడమే, నేనే తత్వమసి అవడమే. అర్థమైందండి? నేనే ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ. ఆ స్థితికి వస్తే అదే మోక్షము. దాన్నే మోక్ష. ఇక మోక్షాన్ని కూడా కోరుకోడు, ఎందుకంటే ఇక్కడే ఆ మోక్షాన్ని, స్వర్గసుఖాన్ని, ఆనందాన్ని, ఆ బ్రహ్మానందాన్ని, పరమానందాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు కాబట్టి ఇక ఎంతకంటే మోక్షం ఏముంటుంది?
అని అనుకొని ఆ ఏదో తెలియని మోక్షం గురించి కూడా పరితపించడం అనమాట. దాన్నే మోక్ష సన్యాస యోగం అని చెప్తాడు. దాని ద్వారా మనకి ఎప్పుడంటే ఆ కృష్ణ భగవానుణ్ణి అర్జునుణ్ణి చక్కగా మనం వాళ్ళు చెప్పినటువంటి పద్ధతుల్ని, ఈయన అడిగిన ప్రశ్నల్ని మనం అర్థం చేసుకొని ఆయన చెప్పిన జవాబుని మనం మళ్ళీ వారిని అనుష్ఠానం చేసుకుంటూ ఇట్లా శ్రవణ మనన అనుష్ఠాన సాహిత్యాలు పొందడమే ఈ భగవద్గీతల యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం. అలా సాహిత్యం పొందిన తర్వాత చివరి మజిలీ ఏంటంటే తత్వమసి, నేనే ఆ పరబ్రహ్మను, అహం బ్రహ్మస్మి. ఏమండి, ఆ స్థితిని పొందగలగాలి. ఈ జీవితం ముగిసేలోపు నేనే బ్రహ్మను అనే స్థాయికి ఎదగగలగాలి. నువ్వు వేరే వాళ్ళది దోచుకుంటూ దాచుకుంటూ వేరే వాళ్ళని మోసం చేస్తూ వేరే వాళ్ళకి మన అవిశ్వాసంతో ఉంటూ ఈ విధంగా ఉంటే నేను పరబ్రహ్మ ఎలా అని అంటాడు? పక్కన అంటాడా? మరి వాళ్ళని మోసం చేయకుండా ఉంటే వాళ్ళని విశ్వాసంగా మంచి ఇంకా నా 10 రూపాయలు నువ్వే ఇస్తుంటే వాడికి చక్కగా ఉంటుంది. అదే త్యాగశ్చాంతిరనంతరం. ఏమండి, మనం ఈ జీవితంలో తీసుకుపోయేది ఏమైనా పైసా ఉందా? ఒక్క సూది మనం తీసుకెళ్తామా? ఏం తీసుకెళ్తామంటే అన్నీ వదిలి ఇక్కడే వెళ్ళిపోతాం. వెళ్ళవలసింది మనం కేవలము ఈ శరీరం కూడా పోదు, శరీర పోషణ చేసుకుంటాం. ఈ శరీరం కూడా పోదు. ఈ శరీరం నీతో వస్తుందా అంటే రాదు. ఈ పంచతత్వాలతో కనపడిన 3 తత్వాలు ఉన్నాయి, కనపడి 2 తత్వాలు ఉన్నాయి. కనపడి 2 తత్వాలు ఏంటంటే శరీరం, ఇంకోటి నీరు. ఈ శరీరం ఉండే ఎముకలు కండరాలు కనబడతాయి, నీరు కనబడుతుంది. మిగతా 3 కూడా ఏంటవి? ఉష్ణము, గాలి, శూన్యము కనబడవు. అర్థమైంది? 5 తత్వాలతో శరీరం ఉంది, 2 తత్వాలు కనబడతాయి, 3 తత్వాలు కనబడవు. ఈ 3 తత్వాలే ఊర్ధ్వలోకాలకు పోయే అర్హతను పొందుతాయి. 2 తత్వాలు ఇక్కడే వదిలేసిపోతాం. ఈ 2 తత్వాల కోసమే మనమంతా ఈ సంపాదించేది కూడా, కూడబెట్టేది కూడా, కట్టుకునేది ఇవన్నీ కూడా 2 తత్వాల కోసమే. మరి ఈ 2 తత్వాలు ఇక్కడే పూడ్చబడతాయి లేదా కాల్చబడతాయి. పైకి వెళ్ళేది 3 తత్వాలే. అవే గాలి, ఉష్ణము, శూన్యము. ఈ 3 తత్వాలతో ఊర్ధ్వలోకాలకు పోతాం. ఊర్ధ్వలోకాల్లో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇంకా పైకి పోవాలంటే 2 తత్వాలతోనే పోతాం. అక్కడి నుంచి ఇంకా సూక్ష్మలోకాలకు పోవాలంటే 1 తత్వంతోనే పోవడం. దాన్ని శూన్యతత్వం అంటారు. ఆ శూన్యతత్వాన్ని మనం ఇక్కడే అలవాటు చేయాలి బాగా. అది ఎలా అంటే ప్రాణాయామంలో, ధ్యానంలో ఆ శూన్యతత్వాన్ని అలవాటు చేయాలి. ఆలోచన రహిత స్థితిని శూన్యతత్వం అంటాం. మనం ధ్యానం చేస్తే ఆలోచన రహిత స్థితి రావాలి మనకి. అప్పుడే ఆ శూన్యతత్వాన్ని మనం అనుభూతి చెందుతాం. ప్రాణాయామం చేసేటప్పుడు శ్వాస పూర్తిగా వదిలివేస్తూ శ్వాసని అంటే శూన్యం, పూరక, కుంభక, రేచక, శూన్యకాల్లో ఆ శూన్య కుంభకాల్ని గమనిస్తూ ఉంటే దాంట్లో అమృతత్వం ఉంటుంది. ఏమండి, ఆ అమృతత్వమే శూన్యతత్వం. ఈ శూన్యతత్వంతో మనము పైకి పోగలం. అవి మనం పేర్చుకుంటూ ఉండాలి రోజు. ధ్యానం చేయడం వల్ల వచ్చే శూన్యతత్వం అంటే ఆలోచన రహిత స్థితి, ప్రాణాయామం చేయడం వల్ల వచ్చే శూన్యతత్వం, ఇదే యోగ బలం అంటే. ఈ యోగ బలంతోనే నీవు ఊర్ధ్వలోకాల్ని చూడగలుగుతావు. ఈ ఊర్ధ్వలోకాలు ఏంటవి? ఈ భూలోకం కంటే శ్రేష్టమైనవి, స్వర్గ సుఖాలతో ఉండేవి, ఒకదానికంటే ఒకటి మించినటువంటి సుఖాన్ని ఇచ్చే లోకాలు. అవి ఈ 3 తత్వాలే అనుభవిస్తాయి. సో అటువంటివి మనము అనుభూతి చెందాలంటే చక్కగా కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పిన ధ్యానాన్ని చక్కగా అందుకోవాలి. ఒకసారి అందరం కలిసి ఈ గీతా మహత్యాన్ని చదువుకుందామమ్మా. ఒకసారి చూద్దాం. గీతా మహత్యము. ధరోవాచ భగవాన్ పరమేశాన భక్తిరవ్యభిచారిణి ప్రారబ్ధం భుజ్యమానస్య కథం భవతి హే ప్రభు. భూదేవి విష్ణు భగవాన్ ఇలా ప్రశ్నించింది: ఓ భగవానుడా, పరమేశ్వర, ప్రభు, ప్రారబ్ధవసన లభించిన మానవ జన్మ అనుభవించువానికి వారిలోనూ గల ఆత్మపై అచంచలమైన భక్తి ఎట్లు లభించగలదు? విష్ణురువాచ ప్రారబ్ధం భుజ్యమానోపి గీతాభ్యాసరస్తదా సముక్తస్య సుఖీ లోకే కర్మణా నోపలుప్యతే. విష్ణు భగవాన్ ఇలా సమాధానం ఇస్తున్నాడు: ఓ భూదేవి, ప్రారబ్ధంను అనుభవించు బద్ధజీవుడు ఎవడైనా గీతాభ్యాసమునందు కోరిక కలిగి గీతార్థం గ్రహించి ఆత్మభావనలో స్థితులై ఉండుటే అట్టివాడు జీవన్ముక్తుడై కర్మఫలములు అంటక ఈ ప్రపంచమున ఉపాధి ఉన్నంత వరకు, అంటే శరీరం ఉన్నంత వరకు సుఖముగా జీవించి ఆత్మభావంలో తరించును. మహాపాపాది పాపాని
గీతాధ్యానం కరోతి చేత్ క్వచిత్ స్పర్శం న కుర్వంతి నలీనదళమంబస. తామరాకును నీరు అంటనట్లు గీతను అభ్యసించి ఆత్మజ్ఞానంలో స్థితులై ఉన్న వారిని మహాపాపములు కొంచెమైనను అంటవు. అందుకనే నిత్యము త్వాం అనుసంధదామి, అమ్మా నిన్ను మేము వదలము. గీతామాత రోజు కనీసం ఒక్క శ్లోకమైనా చదువుతూ ఉండాలి. గీతయా పుస్తకం ఎత్ర ఎత్ర పాఠ ప్రవర్తతే తత్ర సర్వాణి తీర్థాని ప్రయాగాదీని తత్ర వై. ఎచట గీతాగంధము నుండి పారాయణం అందర్పబడుచుండునో అచట ప్రయాగాది సమస్త తీర్థస్థల ఫలములు లభ్యమగును. మనం ఎందుకు పోతాం తీర్థయాత్రలకు? ఏదో పుణ్యం సంపాదించుకోవడానికి కదా. ఆ పుణ్యం భగవద్గీత చదివితే వస్తుందంటాడు స్వామి. ఓకేనా? సర్వే దేవాశ్చ ఋషయో యోగిన పన్నగాశ్చయే గోపాలా గోపికా వాపి నారద్దోదవ పార్హదై సహాయో జాయతే శీఘ్రం ఎత్ర గీతా ప్రవర్తతే. ఎచ్చట గీతాపారాయణం శ్రద్ధగా జరుగుతుండునో అచ్చోట సమస్త దేవతలు, ఋషులు, యోగులు, నాగులు, గోపాలులు, గోపికలు, భగవత్సాస్యవర్తులకు నారద ఉద్దవాదులు సహాయమనర్తులు. మనమంతా వాళ్ళమే. మనమంతా ఈ యొక్క గోపికలు, గోపాలులు, అదేవిధంగా నారదులు మనమంతా. కాబట్టి ఎత్ర గీతా విశారస్య పఠనం పాఠనం శృతం తత్రాహం వినిశ్చితం పృథ్వీ నివసామి సదైవహి. ఓ భూదేవి, ఎచ్చట గీతను గుర్చి విచారణ, పఠనము, పాఠనము, బోధనము, శ్రవణము జరుగుతుండునో అచట అనంత జ్ఞాన స్వరూప తత్వం తప్పక ఉండును. కదండి. గీతాశ్రయోహం తిష్టామి గీతా మే చోత్తమం గృహం గీతాజ్ఞానముపాశ్రిత్య త్రీలోకాన్ పాలయామ్యహం. సదా గీత ఎందలి జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించుకొని ఉన్నది. సత్ అనేది అంటే పరమాత్మ తత్వం. సర్వజీవులలో గల ఆత్మజ్ఞానమైన సత్తునకు ఉత్తమమైన నివాసము గీత యందు చెప్పబడిన పరతత్వమే 3 లోకములను సదా పాలించుచున్నది. గీతా మే పరమా విద్య బ్రహ్మరూపాన సంశయ అర్ధమాత్రాక్షరా నిత్య స్వనిర్యాచ్య పదాత్మిక. గీత ఆధ్యాత్మికంగా పరమమైన విద్య, అది బ్రహ్మస్వరూపం. ఈ విషయంలో ఏమాత్రము సందేహం లేదు. మరియు ఇది ప్రణవము యొక్క 4వ పాదముకు అర్ధమాత్రా స్వరూపము. అంటే 2 ఓంకారాల మధ్య ఉన్న నిశ్శబ్దమునకు ఆధారము. అది నాశరహితమైనది, నిత్యమైనది, అనిర్వాచ్యమైనది. అందుకని ఓంకారాన్ని 5 పాదాలతో చదవమంటారు. 5 పాదాలతో చదివినప్పుడు నువ్వు ఓం 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 చదవడం కాదు, ఆ మధ్యలో గ్యాప్ వస్తుందే అదే అమృతత్వం అంటాడు. దాంట్లోనే ఆ పరమాత్మ తత్వం వెలిసి ఉంటుంది. చిదానందేవ కృష్ణేన ప్రోక్తా స్వముఖతోర్జున వేదత్రయీ పరానంద తత్వార్థ జ్ఞాన సమంజస. సచ్చిదానందమగు పరమాత్మ అర్జునుని ఉద్దేశించి సర్వమానవాళి తారణకై స్వయంగా బోధించాడు. ఇది వేద ఉపనిషత్తుల సారం, పరమానందమయమైన అనంతతత్వం. గీతను ఆశ్రయించిన వారికి ఈ తత్వజ్ఞానం శీఘ్రంగా ప్రాప్తించి ముక్తిని చేకూర్చును. యోష్టాదశ జపే నిత్యం సరో నిశ్చల మానస జ్ఞానసిద్ధిం సలభతే తతో యాతి పరాం పదం. ఏ మానవుడు నిశ్చల చిత్తుడై గీత 18 అధ్యాయములను అర్ధభావ సహియుక్తముగా పారాయణం సల్పుచుండునో అతడు ఆత్మజ్ఞాన సిద్ధిని పొంది తద్వారా పరమాత్మతత్వం మోక్షమును పొందును. కాబట్టి దీక్ష గారికి విన్నపం ఏంటంటే ఈ 18 అధ్యాయాలు బాగా చదివారు. వీటి భావం కూడా తెలుసుకొని చక్కగా మోక్షాన్ని, మంచి శక్తిని పొందాలని కోరుకుంటున్నాం. ఓకేనమ్మా. పాఠే సమర్థ సంపూర్ణే తదర్థం పాఠమాచరేత్ తదా గోదాన జనం పుణ్యం లభతే నాత్ర సంశయం. గీతను పూర్తిగా పాలన చేయలేని వారు అందలి అర్ధభాగమైన 9 అధ్యాయములైనను పాలన చేయవచ్చును. దానిచే వారికి గోదానం వలన కలుగు పుణ్యఫలం లభించును. ఈ విషయమున సందేహమే లేదు. త్రిభాగం పరమానస్తు గంగా స్నాన ఫలం లభేత్ షడశం జపమానస్తు సోమయాగ ఫలం లభేత్. గీత యొక్క 3వ భాగము అనగా 6 అధ్యాయములు పారణ మనర్చు వారికి గంగా స్నానం వలన కలుగు ఫలము లభించును. అలా కాక 6వ భాగము అనగా 3 అధ్యాయములు పఠించిన వారికి సోమయాగ ఫలము లభించును. ఓకేనా. ఏకాధ్యాయం తుయో నిత్యం
పఠే భక్తి సంయుత రుద్రలోకమవాప్నోతి గణో భూత్వా వసేశ్చిరం. ఎవరు గీత ఎందలి ఒక్క అధ్యాయం భక్తితో నిత్యం పఠించునో అతడు రుద్రలోకమును పొంది రుద్రగణములలో ఒకడై చిరకాలమున రుద్రలోకమున నివసించును. అష్టరుద్రాలు ఉన్నారు కదా మనకి, ఆ రుద్ర ఏకాదశి రుద్రులు. అధ్యాయ శ్లోకపాదం వా నిత్యం యః పటే నరః సయాతి పరతాం యావన్మనుకాలం వసుంధరే. ఓం భూదేవి, ఎవరు ఒక అధ్యాయం నుండి 4వ భాగం నిత్యపాలన చేయునో అతడు ఒక మన్వంతర కాలం సర్వ జీవరాశులలోనూ ఉత్కృష్టమగు మానవ జన్మను పొందును. మన్వంతర కాలం అంటే 71 యుగాలు. ఒక మన్వంతర కాలము 71 మహాయుగాలు. ఒక మహాయుగం అంటే ఎంత? 4,34,000 సంవత్సరాలు. అటువంటి 4,34,000 సంవత్సరాలు ఇంటూ 71, అంతకాలము మానవులుగానే పుడుతూ ఉంటారు, అల్పజీవులుగా పుట్టరు అని అర్థం. ఓకేనండి. గీతయా శ్లోక దశకం సప్తపంచచతుష్టయం దౌత్రీనేకం తదర్థం వా శ్లోకానం యః పఠేన్నరః చంద్రలోకమవాప్నోతి వర్షాణామయతుం ద్రవం గీతాపాఠ సమాయుక్తో మృతో మానుషతాం వ్రజేత్. గీత ఎందలి 10 శ్లోకములు కానీ 7 శ్లోకములు కానీ 5 కానీ 4 కానీ 3 కానీ 2 కానీ 1 కానీ లేక కనీసం అర్ధ శ్లోకము కానీ ఎవడు పఠించునో అతడు చంద్రలోకమును పొంది అనేక వేల సంవత్సరములు అక్కడ సుఖముగా ఉండి భూలోకములో జన్మించును. అంటే ముక్తిని పొందడు, మళ్ళీ భూలోకానికి అంత పుణ్యం వస్తుందన్నమాట. ఇందు ఏమాత్రము సంశయం లేదు. మరియు గీతను పఠించుచు ఎవరు మరణించునో అతడు ఉత్తమమగు మానవ జన్మను పొందును. భగవద్గీతను చక్కగా అర్థం చేసుకుని ఆత్మభావన పొందిన వారికి ఫలితం మీద కోరిక అంతరించుటే కాక వారు పారాయణానంతరం ఏతద్గీతా పారాయణ ఫలం సర్వం శ్రీమత్ ఆత్మస్థ పరమాత్మార్పణమస్తు అని పరమాత్మకే సమర్పిస్తారు. ఇది మనం చెప్పాలి. ఇప్పుడు మొత్తం చదివాం కాబట్టి, విన్నాం కాబట్టి ఇది ఒకసారి 3 సార్లు చదువుదామా. ఏతద్గీత పారాయణ ఫలం సర్వం శ్రీమత్ ఆత్మస్థ పరమాత్మార్పణమస్తు. మళ్ళా ఏతద్గీత పారాయణ ఫలం సర్వం శ్రీమత్ ఆత్మస్థ పరమాత్మార్పణమస్తు. మూడవసారి ఏతద్గీతా పారాయణ ఫలం సర్వం శ్రీమత్ ఆత్మస్థ పరమాత్మార్పణమస్తు. ఓం తత్సత్. యోగక్షేమం వహామ్యహం అని ఆ పరమాత్మకి అర్పిస్తారు. తద్వారా అనంతమైన ఐహిక, ఆముష్మిక, అలౌకిక కైవల్య ఫలాన్ని పొందుతారు. 17వ శ్లోకం. గీతాభ్యాసం పునఃకృత్వా లభతే ముక్తిమత్తమాం గీతేత్యుచ్చార సంయుక్తో మ్రియమాణో గతిం లభేత్. 16వ శ్లోకంలో చెప్పినట్లు గీతాపారణం చేయిచు మృతి చెందినవాడు మరలా ఉత్తమమైన మానవ జన్మను పొంది గీతాభ్యాసమును మరలా గావించుచు పరతత్వమును చక్కగా గ్రహించి ఉత్తమమగు మోక్షమును పొందును. గీతా అని పలుకుచు ప్రాణములు విడిచువాడు సద్గతిని తప్పక పొందును. 18వ శ్లోకం. గీతార్థశ్రవణాసక్తో మహాపాపయుతోపి వా వైకుంఠం సమవాప్నోతి విష్ణునా సహ మోదతే. మహాపాపాత్ముడై కూడా గీతార్థము వినుటయందు ఆసక్తి గలవాడైనచో వైకుంఠమును పొంది అచట విష్ణువు సామీప్యములు ఉండి ఆనందం అనుభవించును. వీడు పాపాత్ముడు, వీడు దుష్టుడు, వీడు దుర్మార్గుడు, వీడు వాడు వీడు అని మనం చెప్పకూడదు. ఎవరిని ఆ విధంగా అనకూడదు. అర్థమైందా? అన్నామంటే మనకే పాపం తగులుకుంటుంది, వాడేమో మోక్షానికి వెళ్తాడు. ఓకేనా? గీతార్థం ధ్యాయతే నిత్యం కృత్వా కర్మాణి భూరిశః జీవన్ముక్త స విద్యయో దేహాంతే పరమం పదం. గీతాపాలనం చేస్తూ అర్థం చక్కగా గ్రహించి ఆత్మస్థితిలో ఉండు వాని సర్వ కర్మఫలములు నశించి జీవన్ముక్తుడై నిష్కల్మషంగా జీవిస్తూ ఆ భావనలోనే ఉండి శరీర పతనాంతరం పరమాత్ముని పదమును పొందుతాడు. గీతాప్రియులకు బహవో భూభుజో జనకాదయః నిర్దూతశ కల్మషాలోకే గీతాయాత పరం పదం. ఈ ప్రపంచమున గీతను ఆశ్రయించిన జనకాదగులకు రాజులు అనేకులు జీవన్ముక్తులై పాపరహితులై పరమాత్మ పదమైన కైవల్యమును పొందిరి.
కాబట్టి మనం కూడా ఆ కైవల్యాన్ని పొందడానికి గీతను నిత్యం పారాయణ చేసుకోవాలి. గీతయా పఠర సంకృత్వా మహాత్మ్యం నైవయ పఠేత్ వృధా పాఠో భవేత్యస్య శ్రమయేవ హ్యుదాహృతః. గీతను పఠించి ఆ పెదవ మహాత్మ్యమును ఎవ్వడు పఠింపకుండునో అతని పారాయణము తగిన ఫలమునివ్వక వ్యర్థమే అగును. కావున అట్టివాని గీతాపఠనము శ్రమ మాత్రమే అని చెప్పబడినది. అనగా గ్రంథం యొక్క మహిమను తెలుసుకొనినచో గ్రంథపారాయణం ఎడల శ్రద్ధ కలుగదు కదా అని భావము. కదా అంటే మహత్యం తెలియకపోతే దాని పట్ల శ్రద్ధ తెలియదు కదా, మనకి శ్రద్ధ కలగదు. అందుకని పారాయణం మహత్యం చదివితేనే ఇంత మహత్యం ఉందా అని తెలుసుకుంటాం. కొద్దిగైనా శ్లోకమైన చదవడానికి మనం నియుక్తులవుతాం. ఏ తన్మాహాత్మ సంయుక్తో గీతాభ్యాసం కరోతి యః స తత్ఫలమావాప్నోతి దుర్లభాం గతి మాప్నుయాత్. గీతాపారాయణాంతరము ఈ మహత్యము పఠించువాడు పైన తెలుపబడిన ఫలమును పొంది దుర్లభముగు సద్గతి అయిన మోక్షమును బడయును. సూత ఉవాచ ఏమంటాడంటే, మహత్యమే తద్గీతాయ మయా ప్రోక్తం సనాతనం గీతాంతే చ పఠేద్యంతు యదుక్తం తత్ఫలం లభేత్. సూతముని చెప్తున్నాడు, ఓ సౌనకాది మహర్షులారా, ఈ ప్రకారంగా సనాతనమైనట్టి గీతా మహత్యము నేను మీకు తెలిపి తిని. ఇద్దరిని గీతా పారాయణానంతరం ఎవడు పఠించునో ఇద్దరిని కాదు అది అద్దరిని, ఆ విధంగా అద్దరిని గీతా పారాయణానంతరం ఎవడు పఠించునో అతడు పైన తెలిపిన ఫలమును తప్పక పొందును. ఎవడు గీతార్థమును అనునిత్యం చింతన చేయుచుండునో అతడు గతంలో అనేక పాప కర్మలను ఆచరించి ఉండినను భర్జిత బీజముల వలె. భర్జిత బీజములు అంటే వేయించిన విత్తనాలు అంటే వేయించిన విత్తనాలకు మళ్ళీ జనించే శక్తి ఉండదు, అంటే మొలకెత్తే శక్తి. అలాగే మనం భగవద్గీత మళ్ళీ జన్మించే శక్తి మనం కోల్పోదాం. అంటే అర్థమేంటి? మోక్షాన్ని పొందుతామని. భర్జిత బీజముల వలె జీవన్ముక్తుడే అని చెప్పబడినది. మరియు అతడు దేహ పతనానంతరము పరమాత్మతత్వమును అనగా విదేహ కైవల్యము పొందును. ఇది శ్రీ వరాహపురాణే గీతామహత్యం సంపూర్ణం. గీతాపారాయణమైన పిదప గీతామహత్యమును పఠింపవలను. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు, సర్వే సన్మంగళాని సంతు. ఓం తత్సత్. నమో నమః. జయ గురుదేవ. శ్రీ బ్రహ్మశ్రీ షేక్ నజీర్ భాష గురూజీ గారి దివ్య ఆశీస్సులతో శ్రీ సత్య సాయి ధ్యానం మండలి. గీతా వైభవమే భారత వైభవన్. శివగిరి కాలనీ, 1వ వీధి, మూలపేట, నెల్లూరు. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించగలరు 9347106719.